कि अगर किसान शांतिपूर्वक करेंगे, उन्होंने कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, अगर कोई कत्ती फावड़े लेके सिर फाड़न हुआ होगा, अगर कोई पथराव करूंगा, अगर उत्थे कोई हुड़दंग मचाऊगा, जो गंदी गंदियां गाला कटूगा, ट्रैक्टर पुलिस वाले पे चढ़ाने की कोशिश करूंगा, तब पुलिस नहीं बरसाएगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हरियाणा के यदि किसान वहाँ पर नहीं है तो दिल्ली के अंदर, हरियाणा की जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा करनाल के अंदर, हिसार के अंदर, जो झज्जर के अंदर, जहाँ जहाँ भी जो है किसान वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हरियाणा के लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों हो रही है? आप पहली बात तो ये बताएं, यदि हरियाणा की किसान इसमें मौजूद है ही नहीं तो। लगभग 200 किसान जो है हरियाणा के, 200 से अधिक किसान जो है बॉर्डर के ऊपर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के दौरान किसी न किसी कारण से शहीद हुए पिछले 9 या 9.5 महीने के अंदर। ये बताएं। भाजपा भी जो विरोधी धिर च हुंदी सी, इन्हां चों नेकां मुद्दिआं ते ओह अंदोलन खुद करदी रही आ, और ये गल्लां कहंदी रही। 12 च तां यही इन्हां कानूनां दा विरोध करदे रहे, तां इस करके सानूं भी हक आ। नज़रिए दी डिबेट जगतार सिंह सिद्धू ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। करनाल ਦੀ किसान महापंचायत पिछले हफ्ते किसानां ते पुलिस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह की सख्ती का इस्तेमाल किया गया, उस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहुत सारे सवाल उठ रहे सी, जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसान महापंचायत अज करनाल 'ਚ होई। कई घंटे गलबात चक्की प्रशासन के नाल, पर इस दे बावजूद गलबात किसी सिटे ते नहीं पहुंची। आखिर इहदे लई कौन है जिम्मेवार? प्रशासन, सरकार जां किसान जथेबंदियां? जो भी होए, गल बड़ी साफ है। इस अड़ील वतीरे दे नाल एक तनाव वाला माहौल जिहदे तो सारे चिंतित नज़र आ रहे हैं। इन्हां सारे मुद्दों ते मेरे नाल पैनल ते साडे जिहड़े खास मेहमान जुड़ चुके ने। रनीता मेहता जी ने, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के बुलारे ने। रविंदर ढुल साडे नाल हरियाणा तो कांग्रेस पार्टी के बुलारे ने। इस तरीके नाल ਸਿੰਘੂ बार्डर तो, टिकरी बार्डर तो साडे नाल जुड़े है संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता सरवण सिंह पंधेर। तिन्ने मेहमानों का मैं पैनल से आने लई जी आखदा, वेलकम करदा। पंधेर जी, पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैण लग्या हां। कहते मुताबिक सवाल बनता भी तुहाडे तो है। मैं देखा कि बहुत घट मौके होणगे जदों समुची किसान जथेबंदियां दे आगू गलबात करन दे लई करनाल च गए प्रशासन दे नाल, इहदे बावजूद भी गलबात किसी सिटे ते नहीं पहुंची। की वजह है? प्रशासन का ही इन्ना अड़ील वतीरा है कि किसान जथेबंदियां दी गल नहीं मनी गई? पंधेर साहब, देखियो, ਇਹ मतलब किसान जथेबंदियां ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ 20-22 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਹ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਆਯੂਸ਼, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਨਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 302 ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ सरकार के मंत्रियों के खिलाफ अजे प्रोटेस्ट ही करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी करते हैं भी ये तो बस्तीवादी कानून है, महात्मा गांधी जी ने भी गिरफ्तार किया गया सी, नहीं होने चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ?
ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਆ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਭਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 140 ਹਟਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਬੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਮੈਡਮ ਮਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਣਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਗਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਮ ਮਹਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚਲੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ NRC ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ CAA ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ NPR ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦੋਗੇ। ਜੋ ਧੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਣੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਔਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਮਹਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਟੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਦਾ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखिए जगतार जी एक बात तो जी देखिए जगतार जी एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हम मान लेते हैं कि हर चीज के लिए विपक्ष को दोष देना कहीं ना कहीं सरकार की एक आदत बन चुकी है। पहली बात तो उनको समझनी चाहिए, कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता, चाहे मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता वहां पर ना तो मंच के ऊपर जा सकता है, ना ही वहां जाकर के अपना काम कर सकता है, ना ही वो बोल सकता है। ये संयुक्त किसान मोर्चा का शुरुआत से एक प्रतिबद्धता रही है और एक मैं इसको कोई बुरा नहीं अच्छा मानता कौन नहीं गया, कौन नहीं गया, केड़ा नेता नहीं गया, केड़े नेता ने अपने हाथ नहीं जोड़े, चाहे वो बड़े चौटाला जी ने, चाहे वो शैलजा मैडम ने, चाहे वो वीर सुरजेवाला ने, चाहे वो दविंदर हुड्डा ने, कौन नहीं गया? मैडम प्लीज रुकिए, नहीं तो मैं तो आप जवाब लेने हैं, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਢੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਢੋਲ ਸਾਹਿਬ, के बीच में इंटरप्ट नहीं किया। जी ढोल साहब प्लीज। तो मंच के ऊपर जाने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं दिया गया। जिन जिन लोगों के इन्होंने नाम लिया उनमें से कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक पार्टी का कभी भी मंच के ऊपर नहीं गया। नीचे बैठ करके जरूर समर्थन दिया सबने। किसी ने कहीं जाकर के अपने जो उनके कार्यकर्ताओं को टेंट था वहां जाकर किसी ने संबोधित किया, किसी ने कहीं भी किया, मंच के ऊपर कोई नहीं गया। पहली बात तो ये समझ लें, संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे नेता बैठे हुए हैं, ये इस बात को क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, जिस प्रकार से वहां पर निंदनीय काम करनाल के अंदर किया गया, जिस प्रकार से उन्होंने वार करने की बात कही कि भी सिर फाड़ दिया जाए, ये पूरी तरह से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके कंडक्ट रूल हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स के, उसके तहत बिल्कुल पूरी तरह से गैर कानूनी है, पॉइंट 1। दूसरी बात, किसी भी कंडक्ट रूल के अंदर कोई भी जो आपकी जो धारा 144 के बाद जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास कोई अधिकार है ही नहीं पुलिस को इस प्रकार के आदेश देने का। वो केवल कमांडिंग ऑफिसर को कह सकता है और उसको परमिट कर सकता है कि आप अपने अनुसार जो है वहां जाकर के कानून व्यवस्था को संभालें। वहां पर कोई कमांडिंग ऑफिसर नहीं था, डायरेक्ट वो पुलिस को जाकर के बात कर रहा था। तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और कमेटी की बात तब आती है जहां पर तथ्य कहीं ना कहीं लोगों की नॉलेज में ना हो। यहाँ पर तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है, पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया है तो उसको तुरंत प्रभाव से जांच के दौरान सस्पेंड करना इनकी ड्यूटी और इनकी धर्म बनता था, ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सके, क्योंकि वह व्यक्ति खुद भी एक IAS ऑफिसर है। लेकिन उसको वहां से ट्रांसफर करके उससे हायर पोस्ट के ऊपर जाकर के बिठा देना, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई सरकार की शय है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जांच शुरू होने से पहले ही कह चुके हैं रोड रोकेंगे तो सिर तो जो है उन तो फूटेंगे ही। तो जब ये बात मुख्यमंत्री की भाषा है तो कौन सी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? ओके चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के दबाव में नहीं रहेगा क्या? जी जी क्या है जी थोड़ा सा इस प्रकार के नजीर पेश कर रहे हैं। पहले आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पहले तो वार करती है, उसके बाद में उनको मलाइन करती है। जैसे रंजीता जी अजीब प्रकार की बातों का मतलब की बातें बता रही थी, जो कि वहां पर कभी भी किसी भी जगह पे धरना की साइड पे प्रेजेंट नहीं है। तो उन चीजों को लेकर के आना, दुष्प्रचार करना किसानों के बारे में, हरियाणा से बाहर करने की कोशिश करना, ये तो किसान ही जी जी ढोल साहब ਤੁਹਾਡਾ व्यू पॉइंट आ गया। हाँ, ये तमाशा है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। जी ढोल जी ਤੁਹਾਡਾ व्यू पॉइंट आ गया। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਮਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਸੁਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਜ਼ਿਦ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਡੀਰੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਗਈ JJP ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋਪ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਸੀ? ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਵੀ ਫੇਰੀ ਸਾਨੂੰ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਰੋਡਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਟਤੀਆਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਮਹਿਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਰਣੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MSP ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਅਗਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ 87 ਲੱਖ ਟਨ ਧਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। DBT ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਅਗਰ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ 16,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 12,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਸੋਂ ਤੇ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਬੁਝਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਅੱਜ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੇਟ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 310 ਤੋਂ 360 ਕਰ ਦੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਰੇ। ਰਣਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 90% ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ यूपी से आए ने, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पाया जा रहा है, हरियाणा सरकार ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਸਮਾਨ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ। ਟੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੜਬੜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਟੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि पंजाब वाले आगे कर रहे हैं सारी गड़बड़ हरियाणा च? जी टोल साहब। जगतार जी देखो, आप करनाल के इंसिडेंट के ऊपर यदि मैं फोकस करूं, मैं करनाल से डिरेल नहीं करता अपनी बात को, तो मैं आपको बता दूं कि सिर फोड़ने के आदेश के बाद लगभग 28 किसान भाई इंजर्ड हुए हैं, और एक की डेथ हुई वहां पर करनाल के अंदर। मेरे पास में एविडेंस मौजूद है। 28 के 28 करनाल जिले के रहने वाले थे, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले थे। यदि पंजाब के किसान वहां पर मौजूद थे तो पंजाब के लोगों को क्यों नहीं चोट लगी, केवल हरियाणा के लोगों को क्यों चोट लगी? पहली बात तो ये, इनको ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बतानी पड़ेगी। दूसरी बात, हरियाणा के यदि किसान वहां पर नहीं है तो दिल्ली के अंदर हरियाणा की जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा करनाल के अंदर, हिसार के अंदर, जो झज्जर के अंदर, जहां जहां भी जो है किसान वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हरियाणा के लोगों के खिलाफ FIR क्यों हो रही है? आप पहली बात तो ये बताएं। यदि हरियाणा के किसान इसमें मौजूद हैं ही नहीं तो हरियाणा के लोगों के ऊपर FIR हो क्यों रही है? ये बात तो ये स्पष्ट करें। दूसरी बात, हरियाणा के लोग इंजर्ड क्यों हो रहे हैं? दूसरी बात ये बताएं। लगभग 200 किसान जो है हरियाणा के, 200 से अधिक किसान जो है बॉर्डर के ऊपर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के दौरान किसी न किसी कारण से शहीद हुए हैं पिछले 9 या 9.5 महीने के अंदर। ये बताएं। अगली बात जो है, जो मुद्दा हरियाणा का अथवा पंजाब का बिल्कुल नहीं है। ये मुद्दा केंद्र के थोपे हुए कानूनों का मुद्दा है। मैं आपको एक और बड़ी गजब की चीज मैं बता देता हूँ जगतार जी, शायद रंजिता जी को नहीं पता। 2007 के दौरान हरियाणा सरकार के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई थी, एक रूल्स बनाए गए थे हमारे जो इन 3 कृषि कानूनों में से एक कृषि कानून है, जो एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है सभी किसान नेताओं का, वो ये है कि MSP से नीचे जो है कॉरपोरेट को किसी भी प्रकार का समझौता करने से रोका जाए। हरियाणा के अंदर पहले से ये बिल मौजूद था, एक कानून मौजूद था जिसके तहत MSP की से नीचे की जो है खरीद है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है कोई भी कॉरपोरेट नहीं कर सकता था। उस चीज को बंद करके इन्होंने उसको फ्री मार्केट में छोड़ दिया। MSP की बात क्यों नहीं करते? ये हरियाणा के पहले किसानों की समस्या ये है कि हरियाणा का जो कानून था, जो MSP से नीचे किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को प्रतिबंधित करता था, उस कानून को हटाने वाली केंद्र सरकार होती कौन है? पहली बात तो, पहला मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है। ये मुद्दा हरियाणा या पंजाब के किसानों का नहीं, ये मुद्दा भारत के किसानों का है, और ये विरोध केंद्र के थोपे हुए 3 कानूनों का है। इन तीनों कानूनों के अंदर राज्य सरकार को बदलाव करने का हक है। पंजाब सरकार ने बदलाव किए, राष्ट्रपति ने उसके ऊपर साइन करने से मना किया। राजस्थान सरकार ने बदलाव किए, राष्ट्रपति ने साइन करने से मना किया। हरियाणा सरकार तो खैर केंद्र सरकार की पिछलग्गू है, इनको तो हर जगह केंद्र सरकार को ये बताना है कि हम तो तुम्हारी गुलामी कर रहे हैं, तो ये तो कुछ करेंगे नहीं।
ओके। इस बात को आप समझ के रखिए कि ये तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जहां जहां भी इन कानूनों के अंदर बदलाव किया गया वहां पर उस बदलाव को रोकने वाले, उनको ब्लॉक करने वाली जो है केंद्र सरकार होती कौन है? क्या राज्य के अंदर कृषि कानूनों के अंदर बदलाव करने का राज्यों को अधिकार नहीं है? जी अगर साहब। वो अपनी एमएसपी की चीज को बताना, देखो ये टेक्निकल और फिजिबल एंड वैल्यूएबल क्वेश्चंस है। ये मुद्दा ये नहीं है कि हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर एमएसपी की खरीद होती है अथवा नहीं, क्योंकि एमएसपी की खरीद की मुद्दा ये है कि आपने एमएसपी से नीचे किसी भी एग्रीमेंट को जो है क्यों रोका, क्यों नहीं रोका। दूसरी बात, आपने मंडी व्यवस्था, क्योंकि हरियाणा और पंजाब पूरे भारत के अंदर जो है सबसे ज्यादा मजबूत मंडी व्यवस्था, पहले नंबर पे पंजाब है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है, सबसे मजबूत जो है मंडी व्यवस्था। उस मंडी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो कानून आप लेकर के आए हैं वो किस हक और किस अधिकार से लेकर के आए हैं? और हरियाणा सरकार को उसका ਮੁਰਦਾ ਬਟਾਰਾ ਖੋਲੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? आपको बताऊं, बोलो कि लोगों को हजम हो आपको मुर्दा बटारा जिन्ना भी पसंदी लोगी हरियाणा मंडी बोर्ड लोगों को हजम नहीं होगा। मैं एक ही गल का जवाब देना चाहूं, मैंने एक गल का जवाब है इनका झूठ बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सब तो पहले शुरू ही 600 करोड़ से ऊपर का घाटा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सब तो पहले शुरू ही कैप्टन अमरिंदर ने की थी। टैक्सी वाले नु आलू की चिप्स बेचना किने शुरू किया थी। आज ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚਿੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾकि किसान पहले जमात ਤੋਂ दूसरी जमात तक पहुंचे, जो ਤੁਸੀਂ लोग नहीं चाहते। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ कि किसान ਦੀ आए बहुत और भाई तक दुगनी आए, ਉਹਦੇ वाले ਅਸੀਂ काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे रही है फ्री डिटेल। जी, अरे अरे आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता अनीता मेहता, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਹੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਡਮ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਟੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ 600 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਜੜਨਾ ਵਾ। ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਨਕਲ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਸੈਂਕੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜਲੇ ਖੰਭੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੜਦੇ? ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਦਾ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸੰਭਵ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ।
ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ 12 ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਈ ਇੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਪਰ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਲਾਹਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਨਿਬੜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਵਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਔਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਲਾਂਬੂ ਲਾਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਜੀ ਰਣਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 200 ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਨੇਤਾ ਮਹਿਤਾ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 200 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ 500 ਚੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੋਣ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਬਾਰ ਇਹ ਮਨਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਮਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਣਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਟਕਰਾਓ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਕਰਾਓ ਕੀਤਾ? ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕੈਟ ਵਿੱਚ ਘੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਸੰਜੂ ਮੂਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜੂਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਮੋਗੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਘਮਾਨ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਸਚਿਵਾਲਿਆ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਰਣਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਰਣਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਮੈਡਮ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? जगतार जी तुम मैं बार गल दसी है कि अगर किसान शांतिपूर्वक करेंगे, उन्होंने कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, अगर कोई कस्सी फावड़े लेके सिर पाड़न आऊगा, अगर कोई पथराव करूगा, अगर उत्थे कोई हुड़दंग मचाऊगा,
जो गंदी गंदियां गालां कढूगा, ट्रैक्टर Okay. पुलिस वाले ते चढ़ाने की कोशिश करूगा, तो पुलिस फुल नहीं बरसाएगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੁੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਜੀ। ਕਮੈਂਟ ਸੁਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਚੱਕੂਗਾ, ਕੋਈ ਕੱਸੀ ਚੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਟੁੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ नहीं है। देखिए जगतार जी, सरकार निश्चित तौर पे जिम्मेदार है। मैंने शुरुआत में ही कानून के तहत बताया था कि पूरी तरह से मिसकंडक्ट है वो IAS ऑफिसर का, उनको तुरंत प्रभाव से इंक्वायरी के दौरान उनको सस्पेंड करना चाहिए था। ये इनका जो है सरकार का धर्म था, जो कि उन्होंने उसका दुरुपयोग करके और उस IAS ऑफिसर को वहाँ से बचा करके जो है बेटर पोस्टिंग, बढ़िया पोस्टिंग हेड ऑफिस के अंदर दे करके सरकार ने स्पष्ट तौर पे यह निर्देश और संदेश दिया है कि हम जो है, जो उस अधिकारी ने कहा है उसको पूरी तरह से सही मानते हैं। मुख्यमंत्री ने जो है क्लियर तौर पे डिफेंड करते हुए कहा कि सिर तो फूटेंगे ही, ये भी हमको समझनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से। सरकार ही केवल और केवल इस टकराव के लिए जिम्मेदार है। इस उस जो भी करनाल के अंदर हुआ था उस दिन पूरी तरह से अनवांटेड था। पहली बात, सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए थे, टोल के ऊपर बैठ करके, वो भी जिसको प्रशासन की अनुमति थी उनको वहां पर बैठने की, वहां पर बैठे हुए थे। वहां से कोई मूवमेंट नहीं थी। 800-900 पुलिस वालों ने मौके पे आकर के उनको पीटने का काम किया, और जिनको पीटा उनमें से कुछ जिला के साहब ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਇਹ तो सिद्ध के आते हो, तो ये टोटली गलत है कि 800-900 पुलिस वाले आए, किसान चुपचाप बैठे सी, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मेरी इस गल का जवाब दो कि जब तक टकराव की स्थिति पैदा नहीं होती, तब तक पुलिस वाले ने हुक्म नहीं होता कि वो एक भी कार्रवाई करन। सब तो पहला ऐलान किया गया, बाकी ਉੱਥੇ 144 ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਰਣਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਰਣਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ जानबूझ कर ਓਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਾਂਗਾ। ਟੁੱਲ ਸਾਹਿਬ, अपनी गल ਨੂੰ कंप्लीट करो प्लीज। देखो, मैंने बिल्कुल क्लियर तौर पे कहा, जो भी हुआ है उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। जानबूझ करके उस दिन लाठीचार्ज किया गया, ना ही कोई वहां पर आगी गल थोड़ी, सभी एक टोल पे बैठे हुए थे। ओके, ये आधिकारिक बता रहा हूं मैं आपको जी, ठीक है। और जब ये बिल्कुल क्लियर था तो दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना सरकार का काम है। उस डीएम के खिलाफ कार्रवाई तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें एविडेंस की कोई जरूरत नहीं है। जी टुल साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ? ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕਿਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਜੇਦੇ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕੁੱਟਦੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ 44 ਧਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨੈਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ? ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰੇ ਐਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰੂਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ,
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਨੀਤਾ ਮਹਿਤਾ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ? ਨੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। विस्तार जी कोई टकराव नहीं हो रहा, शांतिपूर्ण तरीके नाल अगल किसान चलणगे, निश्चित तौर पे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके नाल ही ओहदा निबाड़ा होएगा। हाँ, अगर तुहानूं मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो सरकार सख्ताई नाल उहदे। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਰਣੀਤਾ ਮਹਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਟੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।